আপনাদের অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা জানিয়ে শুরু করছি অনুষ্ঠান আহরণ। বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি নিয়ে ২৬ জুন শ্রীভূমি জেলা সফরে আসলেন কেন্দ্রীয় যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী রক্ষা নিখিল খাড়সে। ওই দিন মন্ত্রী খাড়সে জেলা শাসকের কার্যালয় সভাকক্ষে জেলার বিভাগীয় প্রধানদের সাথে সভা করেন। সভা শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, आज यहाँ पे आई हूँ क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोग्राम है कि जितने भी हमारे नॉर्थ ईस्ट के डिस्ट्रिक्ट हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सभी MOS को वहाँ पे भेजा जाता है विजिट के लिए कि वहाँ पे जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट रिलेटेड स्कीम्स है वो ठीक से चल रही या नहीं चल रही है, क्या नए इनिशिएटिव लिए गए या हम सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से और क्या अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में जाने के बाद काफ़ी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। जैसे आज मैं यहाँ आने के बाद हम सभी ऑफिसर के साथ हमने बात की। यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में फिशरी का ज़्यादा मार्केट है। यहाँ पे काफ़ी किसान फिशरी का जब अच्छा प्रोडक्शन है तो केंद्र सरकार के माध्यम से और अच्छा फैसिलिटी हम यहाँ पे क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे चर्चा की हम कोल्ड चेन हम यहाँ पे बना सकते, कोल्ड स्टोरेज दे सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे बताया गया कि फिश यहाँ से एक्सपोर्ट भी होती है अच्छी क्वालिटी की, तो उनके लिए अगर ये हो जाता है तो किसानों को अच्छी सहायता होगी। उसके बाद जो हमारे FPO है, फार्मर प्रोड्यूसिंग कंपनी है, उसके माध्यम से भी हम प्रोसेसिंग यूनिट फिशरी का यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बड़ा खड़ा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक अच्छी FPO होना ज़रूरी है। तो उसका भी हमने यहाँ पे बताया कि अगर कोई अच्छी FPO जो काम कर रही है तो उसको इनिशिएटिव आगे बढ़ा के सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हम ये काम कर सकते हैं। SHG ग्रुप है जो अच्छा काम कर रहे हैं, ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट बैंक के माध्यम से उन्हें फंड्स दे ही रहे, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई कमी आपको लग रही कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे इंटरवेंशन होना चाहिए तो उसके लिए भी हम सहायता कर रहे हैं। अब PMJSY स्कीम से, उसके बाद जनधन योजना है, घरकुल है, मतलब जितने भी अलग अलग स्कीम्स है उसके बारे में आज यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है और उसके आधार पे ये रिपोर्ट हम PMO में सबमिट करेंगे। स्पोर्ट्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि स्पोर्ट्स अच्छा यहाँ पे खेला जाता है, फुटबॉल का टैलेंट यहाँ पे अच्छा है, और 2-3 क्रिकेट के बारे में बताया, और एक फुटबॉल ऐसे 2-3 जो गेम है यहाँ पे उसके बाद अच्छा टैलेंट यहाँ पे, तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए हम सरकार की तरफ से और यहाँ पे क्या सहायता कर सकते हैं, तो उसके लिए भी हमने आज रिपोर्ट में हमारे दिया है। तो ये सभी सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड जितनी भी योजनाएं उसके आधार पे आज यहाँ पे मीटिंग हुई है, और ये रेगुलर प्रैक्टिस सेंट्रल गवर्नमेंट की है। आदरणीय प्रधानमंत्री साहब का ये विजन है कि नॉर्थ ईस्ट के जो भी डिस्ट्रिक्ट है, जो हमें लगता है बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पे जाके केंद्र सरकार की तरफ से कोई ना कोई मंत्री वहाँ पे जाए, वहाँ पे सभी स्कीमों के बारे में समझे, उन्हें क्या ज़रूरत है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करके वो डिस्ट्रिक्ट को हम आगे कैसे ला सकते हैं, ये प्रयास आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये मीटिंग के माध्यम से हमेशा रहता है। इसमें हम ये प्रोग्राम चलाते हैं कि कॉलेज से लेके जो बच्चे रहते, खास करके कॉलेज के जो यूथ है, उनको गवर्नमेंट प्रोग्राम के साथ कैसे हम इंटरलिंक कर सकते हैं, इसलिए यूथ मिनिस्ट्री काम करती है। जैसे अभी यूथ मिनिस्ट्री का माय भारत पोर्टल हम चला रहे हैं, उसमें लगभग 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा यूथ ने रजिस्टर किया है, और यूथ को भी सोशल एक्टिविटी में हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में यूथ कैसे सीख सकता है। क्योंकि जब भी हम काम करते हैं, एक एज रहता है 15 to 20 एज जो रहता है वो यूथ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट एज रहता है, क्योंकि उसे उस वक्त उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी का इम्पोर्टेंस उसे समझना चाहिए। इसलिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की सभी योजनाएं हम यूथ मिनिस्ट्री के माध्यम से अलग अलग चलाते हैं, जिसके माध्यम से यूथ जहाँ भी आगे काम करे, जहाँ भी जॉब करे, तो उससे उसके जॉब के साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी एक जिम्मेदारी उसके ऊपर है। सकते हो कि माय भारत के ऊपर अभी काफ़ी अच्छे प्लेटफॉर्म हम दे रहे हैं, उस पर काफ़ी लर्निंग प्रोग्राम भी हम उस पर चला रहे हैं। जैसे हमने बोला कि एडिक्शन का एक बड़ा मसला है,
तो एडिक्शन के भी हम प्रोग्राम चला रहे हैं कि बट यूथ अभी एडिक्शन की तरफ कैसे मतलब ना जाए, इसलिए अलग अलग एक्टिविटी के माध्यम से। और दूसरा, स्पोर्ट्स एक ऐसा सेक्टर है कि स्पोर्ट्स के साथ हम यूथ को ज़्यादा एंगेज कर रहे हैं कि यूथ अपनी एनर्जी, अपना टैलेंट स्पोर्ट्स के माध्यम से आगे लाए और अपने डेली रूटीन में भी वो फिट रहे, मेंटली फिट रहे, फिजिकली फिट रहे। इसलिए यूथ मिनिस्ट्री और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री इसमें आगे आके काम करती है। ऐसा नहीं कि एडिक्शन सेंटर नहीं है, स्टेट के भी सेंटर यहाँ पे हो गए, लेकिन जैसे मैंने आपको बोला कि हमारे मिनिस्ट्री के माध्यम से भी ये रेगुलर अवेयरनेस प्रोग्राम हम चला रहे हैं और आने वाले दिनों में भी माय भारत वॉलंटियरिंग के माध्यम से भी हम जाके ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रोग्राम करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे यूथ क्लब के बारे में भी पूछा कि यहाँ 5-6 यूथ क्लब रजिस्टर है। यूथ क्लब और ज़्यादा हम कैसे रजिस्टर कर सकते हैं और उसको माय भारत के साथ, हमारे मिनिस्ट्री के साथ कैसे पैनल कर सकते हैं। और माय भारत एक ऐसा पोर्टल है कि हम अलग अलग मिनिस्ट्री को उसके साथ लिंक कर रहे हैं। जैसे आपने स्किल डेवलपमेंट के बारे में बताया, जॉब के बारे में बताया, तो माय भारत के ऊपर जाने के बाद यूथ को सभी इंफॉर्मेशन वहाँ पे मिलेगी, कौन से मिनिस्ट्री में कहाँ पे जॉब है या नहीं है। वो खुद का सीवी क्रिएट कर सकता है। अगर उसे लगता है कि मुझे यहाँ पे जाके 15 दिन जाके मुझे हॉस्पिटल में सर्विस करनी है, सोशल वर्क करना है, हाईवे पे जाके करना है या गांव में जाके करना है, तो वो यहाँ से रजिस्टर करके वो जा सकता है, इंफॉर्मेशन ले सकता है। तो उससे ये सहायता उसको होगी कि उसे भी पता चलेगी कि गवर्नमेंट किस किस सेक्टर में काम कर रही है, कहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी है, तो जिसके माध्यम से उसे एक अच्छा प्रोत्साहन इसमें मिल सकता है। আন্তর্জাতিক মাদক বিরোধী দিবস উপলক্ষে বৃহস্পতিবার লালা শহরে এক সচেতনতা র্যালি ও সভার আয়োজন করা হয়। লালা রাজস্ব সার্কেল এবং লায়ন্স ক্লাব অব লালার যৌথ ব্যবস্থাপনায় বহুমুখী উচ্চতর বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আয়োজিত সচেতনতা সভায় বক্তারা মাদকদ্রব্যের ব্যবহার প্রতিরোধে সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। এ ব্যাপারে আকাশবাণীকে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে লালা লায়ন্স ক্লাব সভাপতি নুরুল মজুমদার বলেন, মাদকদ্রব্যের আসক্তি রোধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে গত ২৬ জুন বৃহস্পতিবার লালা শহরে এক সচেতনতা র্যালি ও সভার আয়োজন করা হয়। লালা রাজস্ব চক্র এবং লায়ন্স ক্লাব অফ লালার যৌথ ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত এই র্যালিতে লালা উচ্চতর মাধ্যমিক ও বহুমুখী বিদ্যালয় সহ বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক শিক্ষিকা, বিভিন্ন সংস্থা সংগঠনের প্রতিনিধি, আশাকর্মী সহ বিশিষ্ট নাগরিকরা অংশ নেন। এদিন সকাল 10:30টায় লালা সার্কেল অফিস প্রাঙ্গণে পতাকা নাড়িয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে নেশাবিরোধী সচেতনতা র্যালির সূচনা করেন লালার সার্কেল অফিসার ভাস্করজ্যোতি তালুকদার। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে প্রবীণ শিক্ষাবিদ রতীন্দ্র চৌধুরী, বিশিষ্ট নাগরিক সমীরণ পাল, গোবিন্দলাল চ্যাটার্জি, লালা হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিফজুর রহমান লস্কর, লায়ন্স ক্লাব অফ লালার সভাপতি নুরুল মজুমদার, উপসভাপতি মনোহর সিং চৌধুরী, যুবরাজ বণিক, সার্কেল অফিসের বড়বাবু পার্থনাথ প্রমুখ অংশগ্রহণ করেন। শুরুতে সবাইকে স্বাগত জানিয়ে উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন লায়ন্স ক্লাব অফ লালার সভাপতি নুরুল মজুমদার। সভায় মাদকদ্রব্যের কুফল নিয়ে সমীরণ পাল, হিফজুর রহমান লস্কর, সার্কেল অফিসার ভাস্করজ্যোতি তালুকদার প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। সার্কেল অফিসার তার বক্তব্যে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার রোধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে ছাত্র সমাজ সহ স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। এদিন বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা হাতে নেশাবিরোধী বিভিন্ন স্লোগান সম্বলিত প্ল্যাকার্ড তুলে ধরে শোভাযাত্রায় অংশ নেন। র্যালিটি লালা শহরের প্রধান প্রধান সড়ক পরিক্রমা করে লালা হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের সম্মুখে এসে শেষ হয়। স্কুল প্রাঙ্গণে আয়োজিত সচেতনতা সভায় মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার প্রতিরোধে ছাত্র সমাজকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়ে নুরুল মজুমদার, হিফজুর রহমান লস্কর, গোবিন্দলাল চ্যাটার্জি, সার্কেল অফিসার ভাস্করজ্যোতি তালুকদার প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। তারা মাদকদ্রব্যের ব্যবহার রোধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে ছাত্র সমাজ সহ স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। এদিনের সচেতনতা সভায় সার্কেল অফিসার সহ বিভিন্ন বক্তা তাদের বক্তব্যে মাদকের মারাত্মক সেবন কিভাবে শিক্ষার্থী সহ তরুণদের জীবনকে ধ্বংস করছে সে সম্পর্কে আলোকপাত করে বলেন,
মাদকের ভয়াল তাবায় ধ্বংসের পথে বহু পরিবার। তাছাড়া মাদকদ্রব্য গ্রহণ করে যানবাহন চালানোর ফলে বাড়ছে দুর্ঘটনা। তাই ওই সামাজিক অবক্ষয় থেকে সমাজকে রক্ষা করতে ছাত্রছাত্রী, যুব সমাজ সহ স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তারা। বিভিন্ন বক্তা তাদের বক্তব্যে নেশাজাতীয় সামগ্রী সহ ড্রাগস সেবনের ক্ষতিকারক দিক নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, ড্রাগস সেবনের পরম্পরা ছাত্র এবং যুব সমাজের মধ্যেই সর্বাধিক। ফলে আমাদের যুব সমাজের ভবিষ্যৎ আজ বিপন্ন হওয়ার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তারা শিক্ষার্থীদের উপদেশ দিয়ে বলেন, নেশাদ্রব্য সেবনকারী কারোর সঙ্গে তারা যেন বন্ধুত্ব স্থাপন না করে, কারণ নেশাদ্রব্য সেবনকারী বন্ধুর অসৎ সঙ্গ তাদের ফুটফুটে ভবিষ্যৎ ধ্বংস করে দিতে পারে। মাদক একটি প্রজন্ম ধ্বংস করে দেয়, তাই শিক্ষার্থীদের মাদক স্পর্শ করা বা কাছে না যেতে উপদেশ দেন বক্তারা। সার্কেল অফিসার তালুকদার শিক্ষার্থীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গঠনে মনোযোগী হতে পরামর্শ দেন। বিশিষ্ট সমাজসেবী গোবিন্দলাল চ্যাটার্জি। আমাদের এলাকায় যে বর্তমান যে যুব প্রজন্ম, সেই যুব প্রজন্মকে বাঁচানোর জন্য, সেই যুব প্রজন্মের যে বর্তমান যে বিপদগামী পরিচালিত হচ্ছে এই যে ড্রাগসের ব্যাপারে, সেই ড্রাগস থেকে তাদেরকে কিভাবে সরিয়ে আনা যায়, তাদের যে দৈনন্দিন জীবনে এই ড্রাগসের প্রভাব থেকে কিভাবে তাদেরকে মুক্ত করা যায়, সে ব্যাপারে আমাদেরকে সচেতন হতে হবে এবং এই যুব সমাজকে বোঝাতে হবে যে তারাই দেশের ভবিষ্যৎ, তারাই সমাজের স্তম্ভ। তাই এই যে ড্রাগস বিরোধী যে যেটা চলছে, এই ড্রাগসের এগেনস্টে যদি সবাই যদি রুখে না দাঁড়ায় এবং প্রত্যেকে যদি নিজেকে এখান থেকে সরিয়ে না আনে, তাহলে সমাজ ধ্বংস হয়ে যাবে। এবং বর্তমান যুগে এই ড্রাগসে সমস্ত বিশ্বকে তোলপাড় করে দিচ্ছে, যে বিশ্বের সমাজকে ধ্বংস করে দিচ্ছে, যুব সমাজকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। গ্রামীণ সমাজ থেকে শুরু করে শহরাঞ্চল কোনো জায়গা বাদ নেই। এই যে মাদক বিরোধী এবং ড্রাগস বিরোধী যে পজিশন, সেই পজিশনটাকে সুচারুভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আজকে আমরা জনসমাজে, জনগণের কাছে আমরা আমাদের আবেদন তুলে ধরছি যে আপনারা এই ড্রাগস থেকে, এই মাদক দ্রব্য থেকে আপনারা দূরত্ব বজায় রাখুন। বজায় রেখে নিজেদের স্বাস্থ্যকে আপনারা সুগঠিত করুন এবং সমাজকে শক্তিশালী করে তুলুন, যাতে সমাজে আপনাদের কিছু অবদান থাকে। সমাজের ডেভেলপমেন্ট কাজে আপনারা অংশগ্রহণ করুন। সরকার যেভাবে খরচ করছে প্রত্যেকের পিছনে সমাজকে উন্নত করার জন্য, ড্রাগস বিরোধী অভিযানে সকলকে একত্রিত করে একটি মেসেজ আমরা দিতে চাই যে প্রত্যেকেই আমরা এই ড্রাগসের বিরুদ্ধে আমাদের যে প্রচার, যেটা সেই প্রচারকে ত্বরান্বিত করে প্রতিটি মানুষকে, জীবনকে সুশৃঙ্খল এবং সমৃদ্ধ করে তোলার জন্য আমাদের এই প্রয়াসে সকলের যে সহযোগিতা, সেই সহযোগিতাকে আমরা অকুণ্ঠভাবে আমরা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি, যাতে আমাদের এই সমাজ ড্রাগস বিরোধীর একটি পজিশন লাভ করতে পারে। ড্রাগসের বিরুদ্ধে যাতে মানুষ তার প্রতিবাদ করে সমাজকে যাতে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে, সেই ব্যাপারেই আপনারা সবাই সচেষ্ট হবেন। সেই আশা রেখে আমরা আমাদের এই অভিযানকে আমরা সফল করার জন্য আপনাদের সহযোগিতা কামনা করছি। গত 22 জুন বড়খলায় বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনে 43তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সংস্থার কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক রাধিকা রঞ্জন চক্রবর্তী পৌরোহিত্যে এদিনের সভায় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। এ নিয়ে আকাশবাণীর সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে সংস্থার কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক গৌতম প্রসাদ দত্ত জানালেন, গত 22 জুন শিলচরের অদূরে ঐতিহ্যমণ্ডিত জনপদ বড়খলাতে বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য সংস্কৃতি সম্মেলনের 43তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আমাদের সংস্থার কেন্দ্রীয় সভাপতি প্রাক্তন অধ্যক্ষ রাধিকা রঞ্জন চক্রবর্তীর পৌরোহিত্যে এই বার্ষিক সাধারণ সভায় বরাক উপত্যকার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সংগঠনের সদস্য, বিশিষ্ট লেখক, সাংস্কৃতিক কর্মী, শিল্পী এবং বুদ্ধাজনেরা যোগ দিয়েছিলেন। বড়খলায় অনুষ্ঠিত এই বার্ষিক সাধারণ সভায় সাংগঠনিক প্রতিবেদন, যাকে সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন বলা হয়, আয় ব্যয়ের হিসেব, এগুলো পেশ করার পর সংগঠনের কাজকর্ম নিয়ে আলোচনা হয়েছে এবং আলোচনার পর
আমরা সর্বসম্মতিক্রমে আগামী দিনের পথ চলার কিছু রূপরেখা আমরা তৈরি করেছি। বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য সংস্কৃতি সম্মেলন অখণ্ড বাঙালি জাতিসত্তায় বিশ্বাসী। আমরা ভাষা পরিচয়কেই সর্বাগ্রে রাখি এবং এই পরিচয়ের সূত্রে আমাদের যে আত্মপরিচয়, আমাদের যে অধিকার, দীর্ঘ ভাষা আন্দোলনের ফলে যে অর্জিত অধিকার তা যাতে সুরক্ষিত থাকে এবং সেটা যাতে বিভিন্নভাবে তাকে বিপন্ন করার জন্য যে প্রণালীবদ্ধ চেষ্টা, তার বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম, সেই সংগ্রাম সম্মেলন আগামী দিনে অব্যাহত রাখবে, এ ব্যাপারে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আমরা বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য সংস্কৃতি সম্মেলনের যারা সদস্য, আমরা বিশ্বাস করি যে আমাদের ভাষাগত সংস্কৃতিগত আত্মপরিচয় রক্ষা, অর্জিত অধিকারের সুরক্ষার পাশাপাশি আমরা প্রতিবেশী যেগুলো বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষ রয়েছেন তাদের সাহিত্য সাংস্কৃতিক কর্ম চলছে, আমরা তাতে উৎসাহ বোধ করি, তাদের উৎসাহ যোগাই এবং সবার সাথে একটা সমন্বয়ের ভাবধারা নিয়ে চলি। তো আমাদের সমন্বয়ের পরিভাষাটা হচ্ছে আমরা পারস্পরিক সমমর্যাদা এবং শ্রদ্ধাবোধে সমন্বয়। আমরা এইভাবে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সুসম্পর্ক রেখে এই অঞ্চলের সার্বিক বিকাশ, এই অঞ্চলের বিভিন্ন সমস্যা নিরসনের জন্যে সবার সহযোগিতায় কাজ করার আরও একবার অঙ্গীকার নিয়েছি। আমরা দেখছি যে বরাক উপত্যকা আজকে যে জনপদ, সেটা একটা ঐতিহাসিক ঘটনাক্রমের পরিণতিতে উদ্ভব হয়েছে। কারণ 1874 সালে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি থেকে ব্রিটিশ সরকার আসামকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করার জন্যে অবিভক্ত সুরমা উপত্যকার 2 জেলা সিলেট এবং কাছাড়কে এবং পরে গোয়ালপাড়াকে আসামের সঙ্গে যুক্ত করে এবং সেই দিন থেকে এই অঞ্চলের মানুষ আসামের সার্বিক কল্যাণের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে এই বাঙালি জনগোষ্ঠীর মানুষ এই অঞ্চলের সার্বিক কল্যাণে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করলেও তাদের আপন করে নেওয়ার যে কোনো ধরনের প্রয়াস সাধারণত দেখা যায় না। বরঞ্চ এই বাঙালি এই ভাষা পরিচয়ে তাদের পিঠে বিদেশি তকমা সেটে নানাভাবে হয়রানি করার চেষ্টা করা হয়। নাগরিকত্বের প্রশ্নে সবচেয়ে বেশি নিগৃহীত হয়েছে বাঙালি হিন্দু এবং মুসলমান জনসাধারণ। যদিও আমরা অখণ্ড ভারতের ভাবধারায় বিশ্বাস করি এবং তারপরেও আমরা আমাদের নানাভাবে হেনস্থার মুখে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। এনআরসি সরকারি কোষাগার থেকে 1600 কোটি টাকা ব্যয় করে নবায়ন হয়েছে, কিন্তু তাকে আজও সরকারি স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। এবং সাম্প্রতিককালে আমরা লক্ষ্য করছি যে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বাঙালির যে অধিকারের রাজ্যে তাও সংকুচিত করে দেওয়া হচ্ছে। সরকারি নিযুক্তিতে বাঙালির দুয়ার প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। পরিকাঠামো ক্ষেত্রে বরাক উপত্যকার অবস্থা আগের চেয়ে অনেক ভালো হলেও এখনও সার্বিক উন্নয়নের চিত্রটা আমরা এখানে দেখি না। এখনও বর্ষা এলেই দুরু দুরু বক্ষে আমাদের বুক কাঁপে যে ট্রেন লাইন বন্ধ হয়ে যাবে, বাসের রাস্তা, সড়কের রাস্তা বন্ধ হয়ে যাবে, আকাশপথে আকাশ ছোঁয়া মূল্য বৃদ্ধি হবে বিমান ভাড়া। এবং যেটা আমরা সাম্প্রতিক গত কয়েকদিনে আমরা লক্ষ্য করেছি যে পাহাড় লাইন বন্ধ হওয়ার পরে, সড়ক পথ বন্ধ হওয়ার পরে কী দুর্ভোগের মধ্যে এই অঞ্চলের মানুষ বসবাস করছেন। আর আকাশপথের কথা তো বলেই লাভ নেই। ভারতবর্ষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভাড়ায় বোধহয় শিলচর এবং গৌহাটির মধ্যে বিমান চলে, যেখানে সরকার, বিমান কর্তৃপক্ষ নির্বিকার দর্শকের ভূমিকা পালন করেন। যাই হোক, বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য সংস্কৃতি সম্মেলন তার আত্মপরিচয়ের সঙ্গে
পরিকাঠামোগত উন্নয়ন এবং আর্থিক বিকাশ, এই সব নিয়ে আমরা বিগত দিনের মতো আগামী দিনেও কাজ করব। আগামী বছর বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য সংস্কৃতি সম্মেলন 50-এ পা দিচ্ছে আগামী 8 জানুয়ারি 2026, এবং সেই 50 বছরে পা দেওয়া উপলক্ষে আমরা নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করব। এবং এই সময়ে আগামী জানুয়ারি কিংবা ফেব্রুয়ারি মাসে হাইলাকান্দিতে অনুষ্ঠিত হবে আমাদের পরবর্তী কেন্দ্রীয় অধিবেশন, যেটাকে আমরা অত্যন্ত গুরুত্ব দিচ্ছি, এবং সেই অধিবেশন আয়োজনের প্রাথমিক প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। আমরা বিশ্বাস করি বরাক উপত্যকার সমস্ত শ্রেণীর মানুষ পারস্পরিক মর্যাদা এবং শ্রদ্ধাবোধের ভিত্তিতে এমন এক সুন্দর সমাজ গড়ে তুলবে যেখানে বিভেদের কোনো জায়গা থাকবে না, যেখানে শ্রদ্ধাবোধই হবে প্রথম এবং শেষ কথা। গত 27 জুন ছিল জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা। শিলচরে ইসকনের রথযাত্রার একটা অন্যতম আকর্ষণ রয়েছে। এদিন ইসকনের রথযাত্রায় সোনার ঝাড়ু দিয়ে পথ পরিষ্কার করে যাত্রা সূচনা করেন আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডক্টর রাজীব মোহন পান্থ। তিনি বলেন, ये जो मेरे अनुभव हुए हैं, जो फीलिंग्स हुए हैं, उसको मैं वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकता। मैं तो कहूँगा कि ये भगवान का आशीर्वाद है। भगवान जगन्नाथ आज अपने कहीं घर जाते हैं, दूसरी जगह जाते हैं, अपने घर से अपने मामा जी के घर जाते हैं, अपने मासी जी के घर जाते हैं, और 1 हफ्ते का प्रवास रहता है जहाँ तक मुझे अंदाज है। और ये बहुत ही विशिष्ट अवसर है, पूरे भारत में इसको बड़े भक्ति के साथ मनाया जाता है। और आज मेरे जीवन का मैं कहूँगा कि सबसे अच्छे दिनों में से एक दिन कि ये अवसर मुझे मिला, इसको इतनी मैं भावुक हूँ, व्यक्त करना मुश्किल है। শিলচরের বিধায়ক দীপান চক্রবর্তী তার অনুভূতি ব্যক্ত করে বলেন, আজকে ইসকন কর্তৃক আয়োজিত এই রথযাত্রায় হাজার হাজার ভক্তপ্রাণ মানুষ সামিল হয়েছেন। আর ইসকনের এই যে কাজ, সেটা অত্যন্ত প্রশংসনীয় আমরা লক্ষ্য করেছি। হিন্দু ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ তথা গোটা পৃথিবীতে ইসকনের একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। আজকের দিনে আমরা অনুরোধ করব সকলকে যে সনাতন ধর্মাবলম্বী মানুষকে, বিশেষ করে সনাতন ধর্ম যাতে সুরক্ষিত থাকে, তার উদ্দেশ্যে আমরা সনাতনীরা সবাই একজোট হয়ে ভারতবর্ষ শুধু না গোটা বিশ্বে সনাতনী ধর্মাবলম্বী মানুষকে তথা সনাতন ধর্মকে আমরা যাতে সুরক্ষিত রাখতে পারি, তার প্রচারে যাতে নামতে পারি। আর এই অনুরোধ আজকের দিনে রাখছি, জগন্নাথের আশীর্বাদ এই রথযাত্রায় আমাদের উপর যাতে বর্ষিত হয়, আর সকলেই যাতে আমরা সুন্দর সুস্থ থাকি, আর তার মাধ্যমে আমরা একটা সুন্দর ভারতবর্ষ যাতে গড়ে তুলতে পারি। আজকের দিনে রথযাত্রা উপলক্ষে এই শুভকামনা রইল। শিলচর ইসকন মন্দিরের সভাপতি গৌরনীতাই দাস। এটা 27তম রথযাত্রা, শিলচর রথযাত্রা বলেই এখন বিখ্যাত। ইসকন সারা পৃথিবীতে এই রথযাত্রা অনুষ্ঠান করে থাকে। এর একটা বিশেষ মাহাত্ম্য হচ্ছে কি, ভগবান জগন্নাথ দেব পূজিত হন মন্দিরে থেকে, সেটাকে বলা হয় দ্বারকা। তো ওনাকে এখন আজকে এই দ্বারকা থেকে নিয়ে যাওয়া হয় বৃন্দাবনে। তো সেই জন্য বৃন্দাবনের ভক্তরা জগন্নাথ দেবকে দ্বারকা থেকে টেনে বৃন্দাবনে নিয়ে গিয়ে পৌঁছান। সেই বৃন্দাবনের জায়গাটা হচ্ছে জগন্নাথ দেবের মাসির বাড়ি শ্রীগুন্ডিচা। তো সেই গুন্ডিচাতে উনি অবস্থান করবেন 8 দিন যাবৎ, এবং সেখানে প্রত্যেক দিন জগন্নাথ সম্বন্ধীয় বিষয়বস্তু নিয়ে নাটক এবং বিভিন্নভাবে আলোচনা মাধ্যমে এই রথযাত্রা সমাপ্ত হবে। এবং আগামী 5 জুলাই গুন্ডিচা মন্দিরে আবার উনি ফিরে আসবেন, অর্থাৎ অম্বিকাপট্টি শিলচরস্থ মন্দিরে। শ্রোতা বন্ধুরা, আহরণ আজ এখানে শেষ করছি। আপনাদের সঙ্গে আবার কথা হবে আমাদের আগামী অনুষ্ঠানে। আপনারা ভালো থাকবেন এবং অবশ্যই সুস্থ থাকবেন। এবারে বিদায় নিচ্ছি, তবে তার আগে জানিয়ে দেব, উপস্থাপনায় ছিলাম অনির্বাণ জ্যোতিগুপ্ত, শব্দগ্রহণ করেছেন রাহুল কান্তি দেব, রতন দেব, জসীমউদ্দিন লস্কর ও নবেন্দু দাস। অনুষ্ঠান সম্পাদনায় ছিলেন অভিজিৎ নাথ।
এবং প্রযোজনা হিতব্রত ভট্টাচার্য।